माय नेम इज़ कमलदीप कौर। अज आप इम्यूनाइजेशन बारे पढ़ांगे। आप पढ़ना है इम्यूनिटी बारे, किन्ने तरह की इम्यूनिटी होंदी है, इम्यूनाइजेशन की हुंदा है, वैक्सीनेशन की हुंदी है। सो इम्यूनिटी द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू resist अ पर्टिकुलर इन्फेक्शन। एक ऑर्गेनिज्म की या अपनी बॉडी की कितनी एबिलिटी है कि आप कितनी देर तक पर्टिकुलर जी इन्फेक्शन है या कोई टॉक्सिन या किसी पॉइजन तो बच सकते हैं कि हेल्प नाल बाय द एक्शन ऑफ स्पैसिफिक एंटीबॉडीज़। किसी पर्टिकुलर या एक तरह दी जिहड़ियां एंटीबॉडीज़ है, एंटीबॉडीज़ की होंदियां किसी चीज़ के अगेंस्ट अपन हेल्प करने वास्ते बनाई हुई चीज़। जिमें अपन बुखार है तो आप बुखार वाली गोली ले लाँगे, तो बुखार वाली गोली की है जो इन्फेक्शन है वो अगेंस्ट एक एंटीबॉडी बनी होंगी है, वो यूज़ करते हैं। और सेंसिटाइज्ड वाइट ब्लड सैल्स जिन्होंने आप चिट्टे ब्लड सैल बोलते हैं। चिट्टे सैल अपने शरीर के अंदर ही होंगे है जोड़े अपने आप कुछ बीमारियों तो अपन बचाने के हैल्प करते हैं। जिमें तुहानूं पता ही है जो कोल्ड हो जाए तो कोल्ड जोड़ा 6 दिनों के अपने आप ठीक हो जाता है। तो इस तरह बट कुछ बीमारियां जो अपने आप ठीक नहीं होंदियां, अपन वो वास्ते दवाइयां लैनियां पैंदियां। तो स्पैसिफिक एंटीबॉडीज़ तो आप दोबारा पढ़ांगे इम्यूनिटी द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू resist पर्टिकुलर इन्फेक्शन और टॉक्सिन by the action of specific antibodies or sensitized white blood cells। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਲਿੰਫੋਸਾਈਟਸ, ਫੇਕੋਸਾਈਟਸ, ਨਿਊਟ੍ਰੋਫਿਲਸ, ਬੇਸੋਫਿਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟੌਨਸਲਸ ਤੇ ਥਾਈਮਸ ਤੇ ਨੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਲਾਈਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿੰਫ ਨੋਡਸ ਤੇ ਸਪਲੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਕੁਏਟ ਸਲੀਪ ਦੇ ਕੇ, ठीक है। विटामिन्स ते हर्ब्स तुसी जी ग्रीन लीफी वैजीटेबल्स वगैरह खा के अपनी इम्यूनिटी में स्ट्रोंग कर सकते हो। ईट राइट, हर 2 घंटे बाद तुसी लाइट वेटेड या हाई फाइबर चीज़ां खा रहे हो तो गुड कार्ब्स ले रहे हो। एक्सरसाइज 30 मिनट्स की वॉक है या तुसी बेसिक योगा या एक्सरसाइजिज करते हो तो वो नाल भी काफ़ी फर्क पैंदा है। तो हुण आपां बच्चों पढ़ांगे किहदे बारे? वैक्सीनेशन बारे। वैक्सीन्स की होंदियां ते वैक्सीनेशनस की होंदियां। So vaccination, the act of introducing a vaccine into the body to produce immunity to a specific disease। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਟੂ ਦ ਬੋਡੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇਨੇਟ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਡੈਪਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ। इन्नेट इम्यूनिटी होंगी है जो अपनी बॉडी के बाय बर्थ शुरू तो ही अपनी बॉडी के अंदर होंगी है। वाइट ब्लड सैल्स, रैड ब्लड सैल्स, सारे जो लिम्फोसाइट्स है, सब बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, ये अपने आप काम करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। अडैप्टिव की आएगा जो आप बाहरों लैंने, जो आप खा रहे हैं, जो मैडिसिनस लै रहे हैं। तो कुछ डिजीज़ तो बचने वास्ते अपन वैक्सीनेशनस लैनिया पैंदियां जिन्हां दी इम्यूनिटी अपने अंदर नहीं होंगी। अपन बाहरों इन्फेक्शन आती है, अपनी एंटीबॉडीज़ नहीं बनदियां, तो वो मैडिसिन लैके जो वैक्सीनेशन लगवा के आप अगेंस्ट जी एंटीबॉडीज़ अपने अंदर जी प्रोड्यूस करवाने तो उस डिजीज़ तो बचते हैं। स्पैसीफिक डिजीज़ हर एक डिजीज़ वास्ते अपने अपने अलग अलग वैक्सीनेशन होएगा। ऐ नहीं होएगा जे आप BCG लगवा रहे हैं TB वास्ते तो आपू जी पोलियो की वैक्सीनेशन भी वो ही मिले। तो हम आप वीडियो देखा जिस आप देखा भी असल वैक्सीनेशन होंदा की है। ਜੈਨਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ 1796 ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਡ ਜੈਨਰ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕਾਉਪੌਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੱਢ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡਲੀ ਕਾਉਪੌਕਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਨਸ ਪਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਿਸ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਫਿੰਗ, ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ, ਇਨਫਲਾਮੇਸ਼ਨ, ਫੀਵਰ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੰਘ, ਛਿੱਕਣਾ, ਸੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ
ਫੋਰਨ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਡੈਪਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੀ ਸੈਲ ਅਤੇ ਟੀ ਸੈਲਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਡੈਪਟਿਵ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਣਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਲਾਈਵ ਐਟੀਨਿਊਟਿਡ ਵੈਕਸੀਨਸ। ਲਾਈਵ ਐਟੀਨਿਊਟਿਡ ਵੈਕਸੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੈਥੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਰ ਵਰਜ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਐਟੀਨਿਊਟਿਡ ਵੈਕਸੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਇਨਐਕਟਿਵ ਵੈਕਸੀਨਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਕਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਵੈਕਸੀਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਬਾਡੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਸੀਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਸੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਂਟੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਸਪੋਂਸਿਸ ਬਣਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ DNA ਵੈਕਸੀਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਯੂਨਿਟ ਵੈਕਸੀਨਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ DNA ਵੈਕਸੀਨਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ DNA ਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਥੋਜਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਂਟੀਬੋਡੀਜ਼ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੇਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਰਫ ਐਂਟੀਜਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਫੈਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਰਡ ਜੈਨਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ HIV, ਮਲੇਰੀਆ ਜਾਂ ਇਬੋਲਾ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿੰਕਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।